Okay, so this is our module 3. See, what are the things in third module? We have finished with data mining. In first module, we have data mining and basic concepts of data mining. What are the basic things you have to do in data mining? Then, in order to do the data mining process, you have to prepare the data. ആദ്യം പഠിച്ചത് മൊഡ്യൂൾ 1 നിങ്ങൾ ബേസിക്സ് ആണ് നോക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തേൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ഡാറ്റ ഫോർ ഡാറ്റ മൈനിങ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ 2. ദാറ്റ് ഇസ് മീൻ ബൈ ഡാറ്റ പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ്. ആൻഡ് ഫ്രം തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ഓൺവേർഡ്സ് you will, from third to sixth module, you will study about the core data mining process. So in third module you have to study classification models. And in classification model, the basic about classification, like classification, introduction to classification prediction, the main issues regarding classification prediction, then a classification method called a decision tree, ID3, C4.5, naive Bayes classifier. This is a very small module actually. These are the main content in this module. So we'll move on to the module 1. Okay, module 3. So here in your module 3, what is mean by, what's the first word? That is classification and prediction. Do you have any idea in classification? Did you heard the term classification? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവറ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാവറ. യെസ്, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ പൊതുവേ പറയുന്നതാണ് ക്ലാസിഫൈ ദ തിങ്സ്. So what actually we are doing in classification? Classes. It is a class of birds, class of mammals. S3, S4 class, S6 class. What does mean by classification? So in order to do the data analysis, there are two forms for data analysis that will help you to extract models, right? They are, one is classification, another is prediction. So before moving into classification prediction, let me tell you an example. What is meant by classification? A loan officer, I mean a bank officer, first you have to study what is classification. അത് ഒരു ബാങ്ക് മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഓഫീസർ need to analyze her data to learn about the loan applicants. Some of the some of our peoples are requesting for loan. So while analyzing the loan application, one can find some applications are okay, some are not okay. So what that person will do before, but any financial company, what they will do before lending the loan, what they will do is like they will study the customer details, and they will make an estimate of what is his actual income, how much amount he can repay, whether if they are paying that much amount of loan, whether he will be able to repay it, right? According to that, they will make the customer into two groups. One is risky, another is safe. What is meant by this risky group? They are having low amount, minimum amount of income and no asset, so they may find difficulty to repay the loan. What is meant by safe? They're having a very highly salaried jobs are there, and another assets are there. So if at all they are lending the loan, they are able to repay the loan. That category is known as safe, right? So here you can say it is a classification of making the customers under two classes. One is risky category, another is safe class. So according to this class, a bank officer or a bank manager can approve the loan request.
right? അല്ലേ? They can approve the loan request. So another example I'll tell. A medical teams അല്ലെങ്കിൽ a hospital. They are providing new kind of എന്താ പറയാ scans. Scanning അല്ലേ? New kind of scanning they are providing. So these people, this hospital team or hospital management should know what kind of scanning do the what kind do the people will prefer. If it is a full body checkup, or if it is organ checkup, or some other test. According to that, what they will do, because nowadays the medical team or medical area is becoming more related to business, right? So if at all they are introducing a new scheme in a scanning, what they will do is like they will analyze all these factors and they will find out which kind of scanning do the people will prefer. According to that, they will give some offers, or uh, they will prefer those kind of policies. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ഇപ്പം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ കൊറോണൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് ഭയങ്കര വീട്ടിലായിരിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാ? ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആർ സ്റ്റോപ്ഡ് ഗിവിങ് ഇൻഷുറൻസ് ഫോർ കൊറോണ ഡിസീസ്ഡ് പീപ്പിൾ. വൈ? Because they are meeting a loss. How they analyze, they are going to meet a loss in this insurance area. അതായത് ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഏരിയാസിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസിൽ കുറേ പേര് ഇപ്പോൾ കൊറോണ വന്നു, അവർക്ക് മീൻസ് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലംസ് വന്നു, അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ട് ഡെത്ത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ they have to pay the insurance amount, right? That is why they are stopping it. So my question is, how in these two category, what actually we are doing? We are analyzing the data, analysis, and we are grouping, or I'll tell the correct term is I will categorize them into classes. Analysis and analyzing the data, grouping into category, or we will call it as classes. That particular process is known as classification. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ഓക്കെ, ശരി. ഓക്കെ അഭിലാഷ്. നെക്സ്റ്റ് വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. another category പറഞ്ഞാൽ how a classification will work. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, in some of the scenarios we have to do the classification to make you understand what is actually happening. Now you have to study how does classification will work. How does the classification work? എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? Normally we will call the classification is as a two-step process. ഇത് നോട്ട് ചെയ്യണേ. ഇത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എപ്പോഴും ബേസിക്സിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ്, വാട്ട് ഇസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹൗ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വർക്ക് ഇസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ two-step process consisting of two phases. We will call those phases, one is as learning step, next one as classification step. രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണുള്ളത്, ലേണിംഗ് സ്റ്റെപ്പും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റെപ്പും. എന്താ ലേണിംഗ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുക? ലേണിംഗ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ് ആണെങ്കിൽ യു വിൽ അനലൈസ് ദ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ദ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഓർ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ഹെൽത്ത്, റൈറ്റ്? So it is more affected with some of the diseases, or it is like
like some diseases are spreading very widely or very fastly, they have to analyze it, right? So according to that, they have to build a model, or I'll tell it as like in learning step, I will prepare a classification model. It's important, Anna. In learning step, we will prepare a classification model, or we will construct a classification model. And in classification model, where the model is used, the classification model, നമ്മൾ prepare ചെയ്ത model വെച്ചിട്ട് you can predict class label, predict class label for a given data, class label for a given data. That is known as classification. So classification means we are categorizing, or we are making them into different classes. That process is known as classification. So how classification will work? It is a two-step process, which are the main step, learning step and classification step. And in learning step, what we will do, we will make a classification model, and as per the classification model, you will predict the class label for a given data. That is known as classification. അപ്പോൾ എന്താ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുക? അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഇല്ലേ, ഇതിനു മുമ്പേ പറഞ്ഞ രണ്ട് കേസസ് ഇല്ലേ, ഇതാ ബാങ്ക് ഓഫീസറിൻ്റെ കേസിലായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ടീം, ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ടീം ആയിക്കോട്ടെ, in both the above examples, a model or a classifier is constructed to predict the categorical label. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ സേഫ് ഓർ റിസ്കി എന്ന് പറയും, ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഫുൾ ബോഡി ചെക്കപ്പ്, ഓർഗൻ ചെക്കിങ്, അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ്, അതാവാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് കാറ്റഗറിക്കൽ ലേബിൾ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുക. So in both those examples, a model or a classifier is constructed to predict the class label. These labels are risky or safe, or like which policy they are following, right? So a classification model, എന്താ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുക, ഏത് ക്ലാസ് ലേബലിൽ പെടുത്തണം നമ്മുടെ ഡാറ്റ എന്നാന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പം നോക്കിയേ, ഞാനിപ്പം ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു, എൻ്റെതിപ്പം സേഫ് കാറ്റഗറിയിലാണെങ്കിൽ മൈ ഡാറ്റാസ് വിൽ ഫോൾ അണ്ടർ ദ ക്ലാസ് സേഫ്. Some other people are requesting for loan. If their data is found to be insufficient to repay the loan, then they will fall under the class risky. So classification model predict the categorical class label, and prediction model predict ഇനി അതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഇനി എന്താ പ്രഡിക്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുക? Predict continuous valued function. For example, we can build a classification model to categorize bank loan, right? അങ്ങനെ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, പ്രിഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. സോ വാട്ട് എ പ്രിഡിക്ഷൻ വിൽ ഡു, സപ്പോസ് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. A marketing manager wanted to predict how much a given customer will spend during the annual sale. So what that people will do, they will predict this age group will spend this much, and this age group will spend only this much. So what they are doing, they are predicting it. That is known as prediction. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് പ്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്താ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുക? ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താ ചെയ്യുക? കാറ്റഗറിക്കൽ ലേബിൾ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ, അതല്ലേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുക. So this will predict categorical label. What prediction will do? Predicts the continuous valued function. അതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പ്രഡിക്ഷനും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ്. ഇത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? സുബിൻ രാജ്, ശ്രീരാജ്, അനുശ്രീ, മൃദുല, സൗരഭ്,
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലൈഡ്സിലേക്ക് വരാം. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രഡിക്ഷനിൽ what a classification will do, classification will predict the categorical label, class label. എന്തായി ക്ലാസ് ലേബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ് ഓർ റിസ്കി, അതൊരു ക്ലാസ് ലേബിളാണ്. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, നോമിനൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്, നോമിനൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, അത് നെയിംസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണെങ്കിലോ 0 or 1 അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഓർ നോ, ഇതൊക്കെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണ്. So classification predicts a categorical label, classify the data by constructing a model based on the training set and the values class labels. In a classifying process, attribute uses it in a classifying new data. What a prediction will do, it model continuous valued function, predict the missing value, predict the unknown or missing value, that is known as classification and prediction. അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. പ്രഡിക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം അത് കറക്റ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം, ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ ആണോ ഇത്? ഓക്കെ ആണോടാ? ശരി, അപ്പോൾ അടുത്തേക്ക് പോവാം. സോ ഇൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു 2 സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സാണ്. ഏതൊക്കെ 2 സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു prepare the model, right? So we'll call it as learning phase or model construction. Second phase is classification process. So in model construction, describing set of predetermined classes. So here each tuple or sample is assumed to belong to a predefined class as determined by the class label. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ മോഡൽ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ചെയ്യുക. The set of tuples used for model construction is known as training set. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റേനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പറയും, ട്രെയിനിങ് സെറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ട്യൂപ്പിൾസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മോഡൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റാബേസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഡാറ്റാസിനെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ വെച്ചിട്ട് ആ മോഡൽ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ കൊടുക്കില്ലേ. ടെസ്റ്റ്, നിങ്ങളിപ്പം ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നില്ലേ, അത് പ്രോപ്പറായിട്ടാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, കുറേ കേസസ് എഴുതി നോക്കില്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കിടക്കുന്ന ഓരോ കേസസിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ട്രെയിനിങ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുക. ത്രൂ വിച്ച് വി ആർ മോഡലിംഗ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്, മോഡലിംഗ് ദാറ്റ് classification model. That process is known as, and that set is known as training set. The model is represented as classification rule, decision tree, or we can use any mathematical formula. Okay le? And in model usage, next process എന്താ, ലേണിംഗ് ഫേസിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത്. രണ്ടാമത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫേസ്. അതാണ് ഇവിടെ മോഡൽ യൂസേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോഡൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്ന സമയത്ത് 2 ഫേസിന് 2 പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഏതൊക്കെ? ലേണിംഗ് ഫേസും മോഡലിംഗ് ഫേസും അല്ലേ, ലേണിംഗ് സ്റ്റെപ്പും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റെപ്പും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മോഡൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മോഡൽ യൂസേജ്. So the known label of test sample is compared with classified result from the model. So accuracy rate is the percentage of test data samples that are correctly classified by the model. That is known as estimate accuracy. So the test set is independent of the training set. Otherwise, an overfitting will happen. If the accuracy is acceptable, we will use that particular model to classify the tuple.
പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? പറഞ്ഞത് വരെ മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതാണ് ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രഡിക്ഷൻ. Febina, please tell me about classification and prediction. What you understood from classification and prediction? ഹലോ, കേൾക്കുന്നില്ലേ ഫെബിന? ഹലോ, എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രഡിക്ഷനിൽ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്? ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മോഡല് ക്ലാസ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യും. കാറ്റഗോറിക്കൽ ക്ലാസ് ലേബിൾസ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ പ്രഡിക്ഷൻ അറിയില്ല മിസ്. പ്രഡിക്ഷൻ മനസ്സിലായില്ല. ഓക്കെ, പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ wanted to analyze how much people will spend during a sale, അല്ലെങ്കിൽ who all people will buy computer, അല്ലെങ്കിൽ which age group is going to buy a new phone. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ വി ആർ പ്രെഡിക്റ്റിംഗ് ദ ക്ലാസ് ലേബൽ, അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ പ്രെഡിക്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഹൗ മച്ച് വിൽ സെൻഡ്. അപ്പോൾ പ്രഡിക്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇത് പ്രകാരം? പ്രഡിക്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി how much expenditure will be there, അല്ലെങ്കിൽ which group of customer will buy this. നമ്മളങ്ങനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പറയില്ലേ, പ്രവചിക്കാന്ന് പറയില്ലേ? കുറേ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രവചിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ പ്രഡിക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രഡിക്ഷനും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഡിഫർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? ആ ക്ലാസ് ലേബിൾ ഏത് ക്ലാസ് ലേബിൾ? ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന 2 കാറ്റഗറി, സേഫ് ആൻഡ് റിസ്കി കാറ്റഗറി ഓഫ് ലോൺ. അപ്പോൾ അവർ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടും നമ്മൾ പറയുന്നതിനാണ് അതിനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളിപ്പം എന്താ പറയുക, ഏത് സബ്ജക്റ്റ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 2 എലക്റ്റീവ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചോ. നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എലക്റ്റീവ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 2 ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ അവിടെയുള്ള കാറ്റഗറിക്കൽ ലേബിൾ എന്താ? എലക്റ്റീവ് 1 ചൂസ് ചെയ്ത ഒരു ക്ലാസ്, എലക്റ്റീവ് 2 ചൂസ് ചെയ്ത് വേറൊരു ക്ലാസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയൊരു പീപ്പിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എസ്സേഡിന് എലക്റ്റീവ് ഏതാന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് പ്രോസസ് predicting the class label, that process is known as classification. ഇനിയിപ്പോൾ പ്രഡിക്ഷൻ എവിടെയാണ് വരിക എന്നറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് 2 എലക്റ്റീവ് ഉണ്ട്, എലക്റ്റീവ് 1, എലക്റ്റീവ് 2. എലക്റ്റീവ് 1 ഭയങ്കര ഈസിയും എലക്റ്റീവ് 2 ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടും ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് എലക്റ്റീവ് 1 വിൽ ബി ഹാവിങ് 100% റിസൾട്ട്. അതെന്ത് പ്രോസസ്സാണ്? ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് നോൺ ആസ് പ്രഡിക്ഷൻ. അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? എലക്റ്റീവ് 1 എത്ര പേരുണ്ട്, അതിൻ്റെ സിലബസ് നോക്കും, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കും, എങ്ങനെയാണ് പീപ്പിൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന, എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ പ്രെഡിക്റ്റ് ദ പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ടു ബി 100. അതിന് മറ്റേതിനാണെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട്, സോ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഫൈൻഡിങ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സ്റ്റഡി, then I will predict its pass percentage will be 50%. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊറോണേൻ്റെ കേസസ് പറയുന്നില്ലേ, നൗ ദിസ് ഈസ് 1 lakh, ആഫ്റ്റർ 2 weeks ദിസ് മേ ഗോ അപ് ടു 2 lakhs. അങ്ങനെ അപ്പം അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? while considering other factors and they are checking how much spread is happening, according to that they are predicting some value. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? പ്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ ആയോ ഇപ്പോൾ?
ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രൊഡിക്ഷൻ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ്? മനസ്സിലായോ ഫെബിന? അനുശ്രീ, അശ്വതി? ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഏതിൻ്റെത്? ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണോ പ്രൊഡിക്ഷന്റെ ആണോ? എല്ലാ ഡിഫറൻസ് വരുന്നില്ലേ, ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മെത്തേഡ് വരുന്നുണ്ട്. എന്താന്നുള്ളത്, അതിന്റെ ഇന്റേണൽ വർക്കിംഗ് എന്താന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും. ഇതാണ്ട നിങ്ങളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റ, നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റനെ വെച്ചിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ പേരാണെന്ന് വെച്ചോ, മൈക്ക്, മേരി, ബിൽ, ജിം, ഡേവ്, ആനി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുവാണ് ദ റാങ്ക്. ഓക്കെ, ഇവർ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ്, പ്രൊഫസറാണ്, എത്ര ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എം അനലൈസിങ് ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു ചെക്ക് അവർക്ക് എന്താ പറയുക ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തണം എന്നാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ലോൺ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, പോട്ടെ ലോണല്ല, ഇവർ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുകയാണ്, അവരുടെ എന്താ പറയുക സർവീസ് പീരീഡ് ടെന്യൂർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റനെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം. സോ ഫ്രം ദ ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റ ഐ വിൽ അപ്ലൈ സം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം. ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം വെച്ചിട്ട് ഐ വിൽ മേക്ക് എ ക്ലാസിഫയർ, ഐ വിൽ മേക്ക് എ മോഡൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ദ ക്ലാസിഫയർ എന്താ ചെയ്യുക, ഇറ്റ് വിൽ ചെക്ക് ഇഫ് റാങ്ക് ഇസ് പ്രൊഫസർ ആണോ, പ്രൊഫസർ റാങ്കിലുള്ളവരാണോ, ഓർ ഇയേഴ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6 ആണോ നോക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ടെന്യൂർ എന്താവും 6, അതായത് അവരുടെ പിന്നെ സർവീസ് പീരീഡ് എസ് എന്ന് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൺഫർമേഷൻ പീരീഡ് എസ് എന്നാക്കി കൊടുക്കും. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ആദ്യം ഒരു ഡാറ്റ വന്നു മൈക്ക്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഈ റാങ്ക് ഈക്വൽ ടു പ്രൊഫസർ ആണോ ചോദിക്കുക, റാങ്ക് ഈക്വൽ ടു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ. എന്നിട്ട് നോക്കും ഇയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6 ആണോ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6 അല്ല. അപ്പം നോക്കിയേ നോ എന്ന് വരും. നിങ്ങളിപ്പം ഡാറ്റ മൈനിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ചില ട്രെയിനിങ് സെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മോഡലിനെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക ചെയ്യുക. കുറേ ഡാറ്റ കൊടുത്താലും മാത്രമേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, നിങ്ങളിപ്പം എന്തിനെങ്കിലും റിവ്യൂ എഴുതുവാണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് റിവ്യൂസ് എഴുതുവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂ ആണോ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വെച്ചോ. അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക. ഗുഡ്, ബെസ്റ്റ്, സജസ്റ്റബിൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് വരുന്ന കുറേ വേർഡ്സ് നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിങ് സെറ്റിൽ കൊടുക്കും. അതൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ക്ലാസ് യെസ് എന്ന് പറയും. അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എസ്, ഗുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരും. ഇനി ബാഡ് ആണെങ്കിലോ, ബാഡ്, വേഴ്സ്റ്റ്, പത്തറ്റിക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ട്രെയിനിങ് സെറ്റിൽ കൊടുക്കും. അത് നമ്മൾ ക്ലാസിഫയർ എന്താ ചെയ്യുക, ഇഫ് ദിസ് ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് കാറ്റഗറി ആണോ ആൻഡ് ദിസ് ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് കാറ്റഗറി ആണോ, ദെൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ബാഡ് എന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ചോദിച്ചോ. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം കേട്ടില്ലടാ, ഞാൻ ചോദിച്ച ഡൗട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം നമുക്കിപ്പം ക്ലാസിഫയർ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം ഉണ്ട്. നെയ്വ് ബയസ് ക്ലാസിഫയർ ഉണ്ട്, സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ മെഷീൻ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ അധികം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അൽഗോരിതംസ് വെച്ച് ഒരു ക്ലാസിഫയറിന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളത് സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ മെഷീൻ, നെയ്വ് ബയസ് ക്ലാസിഫയർ, ഈ നെയ്വ് ബയസിനെ ബയസ് തിയറം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയയാണ് നമ്മൾ ഏത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഐഡിയയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുക. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അതിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും ക്ലാസിഫയർ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ നിങ്ങൾ സൂപ്പർ സീനിയേഴ്സ് ചെയ്തൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു സെൻറ്റിമെൻ്റൽ അനാലിസിസ്. ഇതൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇമോഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഹാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ സാഡ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഇമോഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് പ്രതികരണമാണ് യൂസേഴ്സിന് എന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ലോണിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഇല്ലേ? ലോണിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഇപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു മെഡിക്കൽ ഡാറ്റ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചോ. മെഡിക്കൽ ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ പ്രീവിയസ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയിട്ട് ഈ പേഴ്സൺസ് എന്താ പറയുക ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് യെസ് ദേ മേ ഹാവ് ക്യാൻസേഴ്സ്, യെസ് ചാൻസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ പറയും ദേ മേ ഹാവ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ക്യാൻസർ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ യു വിൽ ചെക്ക് ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടെസ്റ്റ് ഇഫ് യു ആർ അണ്ടർഗോ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയില്ലേ. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലുള്ളവരോട് നമ്മൾ പൊതുവേ പറയില്ലേ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയില്ലേ. അതെങ്ങനെയാ, ദേ ആർ പ്രെഡിക്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ബൈ അനലൈസിങ് ദ പ്രീവിയസ് റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. ഓക്കെ ആയോടാ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്? ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ ഫജർ? ട്രെയിനിങ് അൽഗോരിതം എന്താ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. ട്രെയിനിങ് അൽഗോരിതാ നീ ചോദിക്കുന്നത്? ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം എന്താ ചെയ്യാന്നുള്ളതാ? ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസിഷൻ ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്വ് ബയസ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ക്ലാസിഫയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മീൻസ് ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു എൻട്രോപ്പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ, ത്രെഷോൾഡ് എൻട്രോപ്പി എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനിടയിലാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഡു ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ആണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതത്തിൽ ചെയ്യുക. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? പിന്നെ ഇത് നോക്ക്, ഞാനിപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് സെറ്റ് കൊടുത്തു. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പുതിയൊരു ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യണം, ജെഫ് പ്രൊഫസർ 4. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസിഫയറിന് കൊടുക്കും. മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണിൻ്റെ സർവീസ് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ആദ്യം ജെഫ് ബിലോങ്സ് ടു പ്രൊഫസർ. അപ്പോൾ നേരത്തെ എൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റൂൾ എന്തായിരുന്നു, പ്രൊഫസർ ആണോ, യെസ്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6 years ആണെങ്കിൽ ടെനോഡ് എസ് എന്ന് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ പുതിയൊരു ഡാറ്റ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഫസർ ആണ്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6 ആണോ, അല്ല 4 ആണ്. അപ്പോൾ ഓർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രൊഫസർ ആണോ റാങ്ക്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6 ആണോ ഓർ കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലൊന്ന് ട്രൂ ആണല്ലോ, ഒന്ന് ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടെനോഡ് എന്താവും, യെസ് എന്നാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അൽഗോരിതമിക് പാർട്ടാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം ചെയ്യുക. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലിനാണ് ക്ലാസിഫയർ എന്ന് പറയുക. ഇനി ആ ക്ലാസിഫയർ എന്താ ചെയ്യുക, പുതിയൊരു ഡാറ്റ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എസ്സിലേക്ക് പോകണോ നോയിലേക്ക് പോകണോ എന്ന് ഡിസിഷൻ പറഞ്ഞു തരാണ് ഈ ക്ലാസിഫയർ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഫജറെ? ഇപ്പൊ ഐഡിയ കിട്ടിയോ? ഹലോ
മിസ്സെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ, എന്റെ സംശയം വലിയ സംശയങ്ങളാ, തീരൂല. ഓക്കെ, എനിവേ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കിപ്പം 12:50 വരെ 11:50 വരെ അല്ലേ ഈ അവർ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിലും കൂടെ പറയുന്ന സമയത്ത് ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 11:50 ആയില്ലേ ഈ അവർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞ് അഭിലാഷ്, അഭിനവ്, അൻസബ്, അനുശ്രീ, അർജുൻ, അശ്വിൻ, അതു ദിനേശ്, അതു സത്യപാൽ, ഫിബിന, ഫജർ, ജാസിം, മിഥിലാജ്, മൃദുല, റമീസ്, ശരത്, സർക്ക, ഷബ്ന, സൗരഭ്, ശ്രീരാജ്, സുബിൻരാജ് ഇല്ലേ? ഹലോ, ശ്രീരാജ്, സുബിൻരാജ്, വിഷ്ണു, അമൃത, അശ്വതി, ദിതിന, ഹരിത, അമൽ സന്തോഷ്. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. ബാക്കി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രഡിക്ഷൻ നമുക്ക്